چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دیے چلیں گے سے جو کہ آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی. آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے. یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے. یہ 2 چیزیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں، اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے. اب یہ فیز آنے والا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے. دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں. اور کردار کشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے. اور ان کو شک تھا، یہ جو ARY کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے، مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھے گی اس کو بند کر دو، یوٹیوبر جو میرا موقف رکھیں گے ان کے منہ بند کر دو، خوف اتنا پھیلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے. اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور ان کو پوری طرح میری کردار کشی پہ استعمال کیا جائے. اور یہ ان کا پلان ہے. اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے. یہ جو ARY سے ہوا ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے. اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے، ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے. کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا یہ مان ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے. آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سارا وقت سب کو پاگل بنا لے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسیس کرنے اب جا رہے ہیں، یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں، یہ جو ایک پورا ایک نیا کہ مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے، لوگوں کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، اب صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا، اس سے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا. ملک کا سوچنا چاہیے. یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کیا بیرونی، کیا جنہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی، کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے، تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہو ان کی؟ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں، لیکن بیرونی اخبار، ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے، وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا. اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے، میں پھر اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے 80 کی دہائی میں پوری مدد کی. ٹھیک ہے، اس وقت مجاہد تھے ہم، ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا، لیکن ہم استعمال ہوئے. جیسے ہی وہ وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھی. یہاں 50 لاکھ ریفیوجیز تھے پاکستان میں. یہاں کلیشنکوف اور ڈرگز آ گئی تھی. یہاں سیکٹیرین گروپس، ملیٹنٹ گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے اور پاکستان تھا. افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا. پھر ہم نے ان کی مدد کی، اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی، کیا ملا پاکستان کو؟ اسے $20 ارب ملا. تو جو نقصان پاکستان کا ہوا، جو 80,000 لوگ ہمارے قربان کیے گئے، جو ہمارے فوجیوں نے شہادتیں دی، تو کس لیے ہم نے کیا؟ ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا. دھمکی ملی، ہمارے میں ہمارے گھٹنے گوڈوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے. ہم پھر جھک گئے اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی. چھوٹی سے ایلیٹ ہے جن کو وہ جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بھجوا دیتے تھے، ان کے بینک اکاؤنٹس بڑھتے رہے، لیکن قوم کو تو نقصان ہوا. ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے، اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفلکٹ میں پھنس جائیں، کسی قسم کے انتشار میں پھنس جائے ہمارا ملک، تو آخر میں ہمیں ماضی سے پتہ ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں TTP کی ایکٹیویٹیز،
पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं, मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे एमपीज मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब टीटीपी की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहां तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। मैं समझता हूं ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। तो मैं और फिर आता हूं शहबाज गिल के ऊपर। देखिए, शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन मुल्क का, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उसे हर इंसान को हर दुनिया की कानून का निजाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो। हम ढूंढते फिर रहे हैं, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर जी गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहां है, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है, और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क का इदारा कमजोर हो। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क से क्या किया था पहले, मैं ये चाहता हूं कि आज अब एक छोटा सा क्लिप देख ले। मैं सिर्फ चाहता हूं, इससे बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है हमारे पास, लेकिन मैं मीडिया के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ये क्लिप देखें कि शहबाज गिल ने क्या कहा, और ये देख लें कि ये जो बड़े बड़े नाम आज फिर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं गद्दार है, उन्होंने क्या कहा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। यानी वो उन्होंने क्या कहा, क्या इलेक्शन लिया गया, और जो एक्शन लिया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये जरा देखें। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया जजों से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज की साजिश अभी भी जारी है। बैरूनी साजिशों के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया। तासुर ये दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ लड़वाया जाए। और अब इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी ने अमरीकियों से कहा हमें फौज से बचाओ। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। रिजीम चेंज की साजिश अभी भी जारी है। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। तासुर ये दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। साजिश की जा रही है मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ लड़वाया जाए। आसिफ जरदारी ने अमरीकियों से कहा हमें फौज से बचाओ। हुक्मरान हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज की साजिश अभी भी जारी है। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। तासुर ये दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ लड़वाया जाए। आसिफ जरदारी ने अमरीकियों से कहा हमें फौज से बचाओ। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। इमरान खान ने कहा मेरी हुकूमत गिराने पर इसराइल और भारत में सबसे ज़्यादा जश्न मनाया गया। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। मेरी हुकूमत गिराने पर इसराइल और भारत में खुशी मनाई गई। क्या इनके ऊपर तो एक्शन पहले भी लेना चाहिए। जो ये सारा डॉन लीक्स था और जो मेमो गेट था, क्या ये लोग आज ठीक हैं? और हम वो पार्टी जिसने आज तक सिर्फ अपने मुल्क का सोचा है, जिसने
इस सारी जो जद्दोजहद हमारी हुई है, आप यकीन करें कि अगर कोई भी, जिस तरह हमने ये मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, जो जो हमारे ऊपर मुश्किलें गुजरी हैं, मैं आज आपको कहता हूं कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, और इसलिए हर चीज मुजाहरे भी करते हैं तो पुरअमन। सिर्फ 25 मई को हमारा पुरअमन मुजाहरा था जब इन्होंने हमारे ऊपर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। तासुर ये दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा, मुमना फंडिंग केस में मुझे नाअहल करना चाहते हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।